Yes, is that Miss Gini Ghosh? Miss Gini Ghosh. Okay, Surajit, have you completed your writing? Yes, sir. আমি 10টা লিখে নিয়েছি। Okay, now tell me. I am reading in class 8. I want to give NEET exam that is for medical students. I can give this exam when I will study in class 12. This exam is one of the Now, one thing I would like to explain. No, no, no. One thing. When you are given a topic, what is the mode of writing? You have to say the topic, right? Yes, sir. Do you know it? How will you? Yes. How will I reach my goal? My goal. Yes, you have to say or write like that. How will I or how Reach shall my I goal. reach my goal? So, first of all, what you would say? You would say what is your goal first, right? Hmm. Am I right or wrong? Yes, First, you sir. have to define your goal. So, tell me the first sentence accordingly. How will I reach my goal? Yes, this is the topic. And first Hmm. sentence of the topic or essay, whatever you speak, what will it be? My I goal is, want to be a you doctor have in to the future. specify your goal. Yes, my goal is, you can say like that, my goal is to become a doctor or to be a doctor in the future. In the future. Now I am going to explain how I can become a doctor or reach my goal. Do you understand what I am saying? Yes, sir. How to say according to point. And in your Madhyamik examination, and there is one Hmm. rule, and that is written on the booklet. You must write following the rule, and the rule is to the point and brief. The answer will be short or brief and to the point. So your answer will be to the point. What Hmm. is the question, and your answer will be according to the question and point to the point wise. So I am trying to explain all of you how to write or how to say or speak on a topic point wise according to the point, so that it is quick, easy Hmm. for others to Yes. understand about your ideas. So you speak to me point wise. How will I reach my goal? I want to be a doctor in the future. So now I'm going to tell you that how I will. No, not done. The topic, how will I reach my goal? Hmm. You have to say my goal is that I want to To become become a a, doctor. you Doctor. have to point out the word goal. Okay, sir. Yes. Tell me. How will I reach my goal? My goal is to become a doctor in the future. So now Hmm. I'm going to tell you that how will I become a doctor? For being Yes. a doctor, I have to No. give NEET. Now I am going to tell I how. said that. No, that's a mistake. Now I am going to tell Hmm. about how I will become a doctor. This is not a question now. So you will not maintain the procedure like how will you become a doctor? I am going to Hmm. tell about how I will become a doctor. Do you understand my point? There Yes, is a sir. change in the auxiliary verb. Subject Hmm. is big four. This is not a question. I am going to explain how I will become a doctor or reach my goal. So in this sentence, the auxiliary verb will be as in a normal sentence, assertive sentence. But when we make the question, the auxiliary verb is after the WH or the word how. How will I become a doctor? This is after that question mark.
It is an interrogative sentence. But when I'm telling, I'm going to say about how I will become a doctor. Point to be noted. Okay, continue. Everybody should correct their speech or sentences accordingly. Surajita, continue. How will I reach to my goal? I want to be a doctor. My goal is to become a doctor. No, sorry, sir. No problem. Uh, how will I reach my goal? My goal is to become a doctor. So now I'm going to tell you how I will become a doctor. So for being a Yes. doctor, I Hello, have to give sir. NEET exam that is for medical Yes. students. Yes, Pratishtha. স্যার কি করতে বলছেন? Don't ask me the question because you are late. So why are you late in the class? Why are you going to disturb a class? স্যার আজকে Tell me আমি at first দেরি why করে are you পড়ে late? ফিরেছি। Okay. বেশিক্ষণ পড়িয়েছিল আজকে। Okay, no problem. I'm late. How will you reach your goal in life? How will you write it, Pratishtha Samanto? How will you reach your goal? You can say like that also. GOL. How will you reach your goal? You have to write 10 sentences or 10 points and explain. Pratishtha Samanto, could you understand? How will you reach your goal? Goal means you want to become a primary teacher. That is your goal. And you have to tell how will you become a primary teacher. You have to write 10 points. Okay, Surajita, continue. Who is talking so much? Hmm. Surajita, continue. Now I am reading in class 8, but I can't give this exam in class 8. So after when I You will can get, study in no, class you 12, can get, I do not understand. You can give this exam at class 8, you are telling like something like that. Can you repeat what you told, right? I am Surajita, now can you repeat studying what in, you told? yes sir, Hmm. yes sir. Hmm. I am studying in class 8, but I can't give this exam now. I can give Why? this exam. How can you give this exam now? I can't. Oh, I can't. Okay. I can give this exam when I will study in class 12. This exam is one of the toughest exam of I India. can give So this exam. No. I can give this exam when I am studying in class 12. One when I sentence will and study, then stop. Okay, that is when I'll I will study study. in class 12. Hmm. Okay, next. This exam is one of the toughest exam of India. So I have to No, prepare myself and no, have to keep. no, no. Just stop after one sentence. Yes, sir. Okay, sir. Sorry. Hmm. I will. I will. Hmm. Tell the I will sentence. study in class. Oh, I can give this exam when I will study in class 12. Okay, that is good. Next. India. Next sentence. So I have to prepare myself and have to give many small tests before giving this exam for increase my marks. Hmm. In this exam, there is three subject: physics, three subject: physics, chemistry, and biology. Physics and chemistry's marks are No, 45 and Surajita. No, yes, Surajita. In this exam, there is three subjects. Same hmm, mistake. There is two languages. There is three subjects. Is this sentence correct? no, Hmm. So what should be? subject, three subjects in a There same are subject. three subjects.
Oh. There are 2 languages. There are 3 subjects. You understand my point? Subjects are Yes, here sir. subject. So more than one plural. So there are 3 subjects. Subject. Hmm. Hmm. There are 3. Physics and yes, sir. I noted it down. Okay. Continue next. Physics and chemistry's marks is 45 and biology's marks is 90. No, this is not true. These are the number of questions. These are the number of questions. So, sir, এক নম্বরের যেহেতু তার মার্কসটা তো সেরকম No. Tell me that. No. Physics, 45 questions. Chemistry, 45 questions. Biology, 90 questions. All are 4 marks. Negative marking is 1 for each question if you make a mistake. Total number of questions is 180 into 4. Total marks in this exam is 720. If you make a mistake in one question, your negative marking is 25%. That is, out of 4, 1 marks will be deducted. Do you get my point? Yes, sir. 45 questions are from physics, 45 questions are from chemistry, 90 questions are from biology. Biology. But marks of each question is 4. So 180 into 4, how much? 720. That is negative marking minus 1. If you make a mistake, then for that question, you will be given minus 1 negative marking. Okay. The total marks of the exam is 720. There is 180 questions which are belongs to 1 marks. So for having my goal, No. Suratita Roy. There are 180 questions and total marks is 720. 4 Right? marks. 4 marks. No. 1 question. No. Now tell this sentence and correct it. The total marks of the exam is 720. There is 180 questions which are belongs to 4 marks. No. Okay. There. So you are making the same mistake. There is 180 questions. How can you say that? Surajita Roy, I want to There are. see your mother. I want to see your mother right now. মা এখানে আসো। Show your mother on the screen. আমার মায়ের মুখটা দেখা একটু। ম্যাডাম, আপনার মেয়ে 1 আর 1-এর বেশি বুঝতে পারছে না কেন? 1 মানে there is 180 question, there is 2 language, there is 3 subject. কেন? এটা তো খুবই সিম্পল জিনিস। 1-এর বেশি হলে এ হবে। এখনই ভুলে যাচ্ছে কেন? পরে ভুলে যাবে, ঠিক আছে। না আপনাকে আমি জানতে চাইছি, আমি ওকে বলছি যে ও বলছে দেয়ার ইজ 3 সাবজেক্টস। ওকে আমি বলছি যে দেয়ার ইজ তো হবে না, দেয়ার আর 3 সাবজেক্টস বল। তাহলে এবার কোশ্চেনটা 180টা, তাহলে যখন আমি বলছি 3টে হলে আর হয়, 180টা হলে তার হবে। তাহলে ওখানেও কেন পাচ্ছে না, আমি এটা জানতে চাইছি আপনার কাছে এখনই কেন ভুলে যাচ্ছে বা কি কারণে ভুলে যাচ্ছে, ওর কোন জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আপনি বলুন। না ওর কি অসুবিধা হচ্ছে আপনি আমায় এখনই বলুন। সুরজিতা রয়, ঠিক আছে, সুরজিতাকে জিজ্ঞেস করি। সুরজিতা, কি প্রবলেম?
ভুলে যাচ্ছিস না মনে রাখতে পারছিস না, কি অসুবিধা? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? বল, সেই জিনিসটা তোকে শিখিয়ে দেওয়া হবে। এরকম কিছু না, আমার মনে আমার সেই যেন একটা ফ্লো এর মতো হয় না, সেরকম একবারে হয়ে যায়, কেন? মানে তা ওটা তোকে জানতে হবে, দেখ, একসাথে সাথে হয়ে যায়। ওটা ওটাই মানে তো তোকে ভুলে ঠিক যাবার করতে মতো হবে না, কিছু নয়। ভুলে যাওয়ার মতো তো কিছু না। তাহলে দেখ, 3 কোশ্চেন্স, 3 কোশ্চেন্স, 180, 3 সাবজেক্টস, হুম, ঠিক আছে না? 3 সাবজেক্টস, তাহলে দেয়ার আর 3 সাবজেক্ট, মোর দ্যান 1। সো 180টা কোশ্চেন্স বলছিস, এটাই তোর কি অসুবিধা হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না। দেয়ার আর 180 কোশ্চেন্স, কারণ 180 তো মোর দ্যান 1, সো দেয়ার আর বসবে, দেয়ার ইজ হুম, হবে না। তা তোকে আমি বলছি একটা জিনিস মনে রাখ, দেয়ার ইজ এ, দেয়ার ইজ এন, দেয়ার ইজ নান, এরকম যদি না হয় সব আর হবে। দেয়ার ইজ এ টেবিল, দেয়ার ইজ এ স্কুল, দেয়ার ইজ অ্যান এরোপ্লেন, যদি এন অথবা এ না বসে তাহলে দেয়ার আর হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, continue। তুই এমনি বল, সুইচ ভিডিও অন অফ করতে পারিস। So for having my goal, I have to prepare myself from now. হুম, গুড। আই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার মানেটা কি? I have to prepare, হুম, মানে আমাকে এখন থেকে তৈরি হতে হবে। না, হবে মানে কি? হবে মানে কি টেন্স? আমাকে যেতে হবে, করতে হবে, খেতে হবে, হবে মানে কি? ফিউচার টেন্স ফিউচার। না? হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি বসাতে হবে? স্যার একটা শ্যাল অথবা উইল। হুম। বুঝতে পেরেছিস না পারিস? আই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার মানে আমাকে তৈরি করতে হয়। যেমন ধর, তোর মা যদি এখন হলে আই হ্যাভ টু কুক, আমাকে রান্না করতে হয়। বুঝতে পেরেছিস? আর আমাকে রান্না করতে হবে, কি হবে ইংরেজি? সেন্স ওয়ার্ডস। আই হ্যাভ টু স্টাডি, আমাকে পড়তে হয়। সবাই লেখ কিন্তু, আই হ্যাভ টু স্টাডি, আমাকে কি করতে হয়? ভালো করে শোন, কোনো কোশ্চেন না করে। সব কোশ্চেনের জন্য সকলে লিখে রাখো যার যা কোশ্চেন। আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। যার যা কোশ্চেন সব লিখে রাখ, আমি সব কোশ্চেনের উত্তর দেবো আমার ক্লাসে। এটা বলছি, এটা দেখ। আই হ্যাভ টু মানে স্যার আমাকে করতে হয়। দাঁড়া, কি বললাম? কোশ্চেন সব লিখে রাখ, আমি বলছি এটা শোন। সবার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আই হ্যাভ টু স্টাডি মানে আমাকে পড়তে হয়। আই হ্যাভ টু মানে আমাকে করতে হয় কোনো কাজ। আই হ্যাভ টু এখানে স্টাডি বসিয়ে দিলাম, তাহলে আমাকে পড়তে হয়, পড়াশোনা করতে হয়। আই হ্যাভ টু রিড, আমাকে পড়তে হয়। আই হ্যাভ টু রাইট, এখানে যদি আমি লিখি রাইট, লেখ সবাই, শ্রমিক সরেন থেকে শুরু করে সবাই। আই হ্যাভ টু রাইট মানে আমাকে লিখতে হয়, ঠিক আছে? আমাকে পড়তে হয়, হ্যাভ টু স্টাডি, আমাকে পড়তে হবে। তা তখন কি হয়ে যাবে? এখানে শ্যাল বা উইল বসিয়ে দিবি। আই এর সঙ্গে শ্যাল বসানো যায়, উইল এখন মডার্ন ইংলিশ এসে গেছে। তাহলে আই উইল হ্যাভ টু, এখানে আবার যেটা ভার্ব সেটা ফরম্যাটটা লিখে নে। আই শ্যাল হ্যাভ টু, আমাকে করতে হয় কি? স্টাডি, পড়াশোনা হবে। এটার মানে হয়ে যাবে কি? আই শ্যাল হ্যাভ টু মানে ফিউচার টেন্স, আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। এবারে এইটা বুঝতে কার অসুবিধা আছে, সে মাইক্রোফোন অন করে আমার সঙ্গে কথা বল। ওকে, কার এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সে আমার সঙ্গে কথা বল। মাইক্রোফোন অন কর আর কথা বল। প্রতিষ্ঠা সামন্ত, আমি প্রতিষ্ঠা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার তোর কি প্রশ্ন ছিল সেটা বল।
স্যার যেটা করতে বলছিলেন ওটার মানেটা জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, কি করে তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাবে? আমি তোকে বলেও দিয়েছি আমার লক্ষ্য প্রাইমারি টিচার হওয়া, এটা আমার লক্ষ্য। এবার আমি কি করে প্রাইমারি টিচার হবো ওটা তোকে বলতে হবে। বুঝতে পেরেছিস প্রতিষ্ঠা? না হলে আবার বল, আবার বলবো। ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, এটাতে কোনো কোশ্চেন আছে? ধর আমি বললাম তোকে No. আমাকে মামা বাড়ি যেতে হবে, ইংরেজি কি বল? লেখ। I এখন বসে I বল। have to হুম। আমাকে মামা বাড়ি I have যেতে হবে, পুরো ভালোভাবে শোন, আমাকে মামা বাড়ি যেতে হবে। I shall have to going এই mm, পাতি তো ভার্বটা বসাবি এখানে। আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু মাই ম্যাটারনাল আঙ্কেলস হাউস, এখানে ডাইরেক্ট মেন ভার্ব বসবে। yes sir. আমাকে যেতে হবে, বোঝা গেল? Yes. যদি বলি আমি যেতে থাকবো, তাহলে আই শ্যাল বি গোয়িং। আর আমাকে যেতে হবে, কি হয়ে যাবে? ইংরেজিটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন Yes. এই ফর্ম হবে আই শ্যাল অথবা উইল হ্যাভ টু, তারপরে মেন ভার্ব। বোঝা গেছে? আমাকে পড়তে হবে I shall have mm, I shall have টু। I shall have to study. আই শ্যাল হ্যাভ টু রিড মানে আমাকে পড়তে হবে, আর স্টাডি মানে পড়াশোনা, সবকিছু বোঝায়, লেখা পড়া সবকিছু। বোঝা গেল? Yes. আমাকে লিখতে হবে। I shall have to write. বুঝে গেছিস কিভাবে করতে হবে? Yes. Yes sir. ওইগুলো এবার লিখে ফেলো যাতে পরে না ভুলে যাও। সৌমিক সরেন, বলো। আমাকে পুরুলিয়া যেতে হবে, ইংরেজি বলো আর লেখো। আর যেগুলো জিজ্ঞেস করলাম প্রতিষ্ঠাকে, ওইগুলোও তোমায় লিখতে হবে। এবার বলো আমাকে পুরুলিয়া যেতে হবে, ইংলিশ। সৌমিক সরেন, সৌমিক সরেন, সরেন, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। প্রগত পাত্র, শ্রমিকের কথা শুনতে পাচ্ছি না, সরি। মিস্টার প্রগত পাত্র, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? মিস্টার প্রগত পাত্র, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? মিস্টার প্রগত পাত্র, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? What is the problem? My net is okay. Sanida Ghosh, can you listen to me? Yes sir. Okay. Go the line to Guinea Ghosh. Guinea Ghosh, are you there? Yes. আমাকে খেতে হবে, ইংরেজি বলো। এখানে লেখা আছে দেখে। আমাকে খেতে হবে। I shall have to, কি মানে খাওয়া? Eat. তাহলে শ্যাল বা উইল হ্যাভ টু, তারপরে এখানটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। তাহলে কি হবে ইংরেজি? আই শ্যাল অথবা আই উইল হ্যাভ টু Eat. হ্যাঁ, তাহলে আমাকে জল খেতে হবে, কি ইংরেজি হবে? আমাকে বল, বল। জল খেতে হবে। হুম, এই তো এখানে সব লেখা আছে, এখানে লেখা দেখে বল। আই এর পর শ্যাল অথবা উইল হ্যাভ টু, তারপরে চেঞ্জ। বল বল বল। I shall হুম, I shall এখানে হ্যাভ তো লেখা আছে, হ্যাভ টু। I shall have to drink water. এই তো পেরে গেছিস। বুঝতে পেরেছিস কি করে করতে হবে? হ্যাঁ। আই শ্যাল হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার, আমাকে ভাত খেতে হবে, বল। আমাকে ভাত খেতে হবে। হুম I shall have to হুম eat rice.
এই তো সুন্দর হয়েছে। আমাকে নাচতে হবে। এই প্যাটার্নই বল। I হুম, shall have একই to drum. ড্যান্স। আমাকে গান Drum. গাইতে হবে। হুম, আমাকে গান গাইতে I হবে। shall have to sing. হুম, আচ্ছা, গান গাওয়া, নাচা, এছাড়া আর কি কাজ করে? এ, আমাকে খেলতে হবে। আমি ধরে থাকছি তুই লেখ না। আমাকে খেলতে হবে। সকলে I কিন্তু shall এগুলো বাক্য have বাংলা to ইংরেজিতে play. লিখবে। হুম, হ্যাঁ খেলতে বলছি লেখ। আমাকে ঘর বানাতে হবে। বিল্ডিং। আমাকে ঘর বানাতে হবে। তুই তো ঘর বানাস না, মেকিং বিল্ডিং। হ্যাঁ। সেটাই বল। I shall have to হুম, making building. না, মেক বিল্ডিং। Make মেন building. ভার্ব বল। আই শ্যাল হ্যাভ টু মেক Building. বিল্ডিংস। ওকে, বুঝে গেছিস? হ্যাঁ। হুম, আচ্ছা, আমাকে আমার মাকে জ্বালাতে হবে, বলো ইংরেজি কি হবে? I shall হুম have to হুম জ্বালানো মানে বিরক্তি করা, আগুন দিয়ে জ্বালানো নয়। জ্বালানো মানে আগুন দিয়ে জ্বালানো নয়। মানে বিরক্ত তাতে করা মারা জন্য যাবে। বিরক্ত করা, বিরক্ত করার ইংরেজি কি? দিদিকে জিজ্ঞেস কর। ডিস্টার্ব। ডিস্টার্ব বল না। ডিস্টার্ব। তাহলে বল ইংরেজি। I shall have to হুম mother হ্যাঁ, তো পরে দিয়ে disturb. করতে হবে। না বুঝলে? তার প্রথমে তো ভার্ব হুম হচ্ছিল আবার কেন ভার্ব থেকে চলে গেল? তোকে বলতে বলেছে। I shall have to disturb my mother. আই শ্যাল হ্যাভ টু I ডিস্টার্ব। shall my mother না, আই শ্যাল হ্যাভ টু। disturb my mother. হুম আচ্ছা, আমাকে তার মানে আমার বাবার পিছনে লাগতে হবে, বলো ইংরেজি। I shall হ্যাঁ, I আই শ্যাল shall হ্যাভ টু have to ডিস্টার্ব মাই ফাদার। ডিস্টার্ব মানে পিছনে লাগা, মানে কি ডিস্টার্ব করা না? disturb my মাই father. হুম আমাকে আমাকে আমার ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে হবে। I will have to না না না, আচ্ছা, আই উইল হ্যাভ টু, নো প্রবলেম। কি মানে শোনা? শোনার ইংরেজি কি? listening story I my I shall I shall grandmother. have to না, I shall have to main verb বলছে। I shall have to listen to stories from my I shall have to listen to stories। আমার ঠাকুমার কাছ থেকে গল্প শুনতে হবে। আমাকে লুডো খেলতে হবে। সবাই বাংলা ইংরেজি কিন্তু নোট করবে বা লিখবে, এভরিবডি অফ ইউ। I shall স্যার বাংলাটা কি বললে? হ্যাঁ, বাংলাটা কি বললাম? সান্নিধ্যা ঘোষ বলে দাও দিদিকে, বোনকে। আমাকে লুডো খেলতে হবে। হুম I shall have to play ludo. আমাকে লুডো খেলতে হবে। আমাকে ঘরের বাইরে যেতে হবে। আমাকে ঘরের বাইরে যেতে হবে। মানে তোকে ঘর থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হবে না, মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে তো যেতে হয়, সেই জন্য। আচ্ছা, ছেড়ে দে। আমাকে স্কুল যেতে হবে পরের বছর। I shall হুম have to school.
না, কি যাওয়ার ইংরেজি কি? Go. তাহলে I আই shall শ্যাল হ্যাভ have টু, to go school. এই গো টু স্কুল হয় না, আই গো টু স্কুল। Yes. তাহলে আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু স্কুল, I I shall shall have to have go to to go to school নেক্সট ইয়ার, নেক্সট next ইয়ার, year. মানে পরের বছর। আমাকে বাড়িতে থাকতে হবে, I shall have to হুম, থাকার ইংরেজি কি? আই শ্যাল হ্যাভ টু স্টে, STAY। লিখে বলো stay. সবাই, স্টে মানে থাকা। I shall have to stay in home. না, অ্যাট হাউস অথবা অ্যাট হোম। At home. বুঝে গেছিস গিনি ঘোষ কি করে এই ধরনের বাক্য লিখতে হবে? Yes. হ্যালো, ওকে। Yes. তাহলে দিদি লিখে নিলে পরে নিজেও সব লিখে নিবি, বুঝে গেল? বুঝে গেল? Hmm. আচ্ছা, এবারে সান্নিধ্যা ঘোষ তুই বল, আমাকে কলকাতায় মামা বাড়ি যেতে হবে। আমাকে কলকাতায় মামা বাড়ি যেতে হবে। হুম, I shall have to go to কলকাতায় মামা বাড়ি যেতে হবে। তো কোথায় রে তোর মামা বাড়ি? তুই জানিস না আমি জানি? হ্যাঁ, কলকাতায়। I হ্যাঁ, shall তো have to go to কলকাতা। চুপ চুপ। I shall have to go to Kolkata to my maternal uncle's house. নো, আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু মাই ম্যাটারনাল আঙ্কেলস হাউস ইন কলকাতা। In বুঝতে Kolkata. পেরেছিস? যাবি কোথায়? মামার বাড়ি। সেটা কোথায় আছে? কলকাতার কলকাতায়। মধ্যে, কলকাতার মধ্যে। বরাবর বুঝেছিস? হ্যাঁ, বুঝেছি। এবার বল, আমাকে পড়তে যেতে হবে নিট কলেজ। তোর কলেজের নাম কি? নিফট। দেখুন একটা, আচ্ছা নিট। আমি একটা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? মন্ডল ফ্যাশন, মন্ডল ফ্যাশন ডিজাইনিং কলেজ, আমার নাম দিয়ে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? মন্ডল এটা ফ্যাশন আছে, ডিজাইনিং কলেজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। মন্ডল, না দরকার নেই, আমি বানিয়ে নিয়েছি, হরিশ্চন্দ্র, ঠিক আছে? তাহলে আমাকে মন্ডল ফ্যাশন ডিজাইনিং কলেজ হরিশ্চকে যেতে হবে, বল। I shall have to go to হুম, মন্ডল ফ্যাশন ডিজাইনিং কলেজ হরিশ্চকে কে বলবে? ইন হরিশচক। বুঝা গেল? বুঝতে পেরেছিস? আন্ডারস্টুড? ইয়েস। ওকে, ওকে। শ্রমিক সরেন, শ্রমিক সরেন, যেগুলো বললি সেগুলো সব লিখে ফেল। লিখছি আমি। শ্রমিক সরেন, হ্যাঁ, আর লিসনিং, হ্যাঁ, আমাকে পুরুলিয়া যেতে হবে, বলো। I shall have go to Purulia. আই শ্যাল হ্যাভ টু আছে তো আগে। Sir, I shall have go to Purulia. আই শ্যাল হ্যাভ, আচ্ছা। তারপর তো টু লিখে রেখেছি। ফরম্যাটটা আছে আই শ্যাল হ্যাভ টু। I shall have to go Purulia. গো পুরুলিয়া হয়, আই গো টু I shall স্কুল, আই গো টু গো এর পর টু বসে না কোনো জায়গার দিকে হলে? আই গো টু স্কুল, আই গো স্কুল হয়, না, আই গো টু স্কুল হয়। তাহলে আই গো পুরুলিয়া হবে না আই গো টু পুরুলিয়া হবে? I go to Purulia হবে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে সেটা বল, আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু, I shall have to go to Purulia. আমাকে পুরুলিয়ায় মামা বাড়ি যেতে হবে। তোর মামা বাড়ি পুরুলিয়ায় তো? হ্যাঁ, বল এবারে। I shall to go to maternal uncle ম্যাটারনাল house আঙ্কেল হাউস ইন in পুরুলিয়া। Purulia. ওকে, আমাকে স্কুলে যেতে হবে।
I shall have to go to school. আমাকে আরবিটি সিটি বিদ্যা মন্দিরে যেতে হবে। সিটি আরবিটি বিদ্যা মন্দিরে যেতে হবে। I shall have to go to city RBT বিদ্যাপীঠ। বিদ্যাপীঠ, ওকে, বিদ্যা মন্দির বলেছিলাম, রাইট, স্কুলের নাম তো অন্য। আচ্ছা, এবারে বল, আমাকে ব্যাঙ্গালোরে মন্ডল স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে যেতে হবে। মন্ডল স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে যেতে হবে। হ্যাভ টু গো টু মন্ডল স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গালুরু। ইন বেঙ্গালুরু। ওটা নেই, বুঝলি তো, আমার নামটা অ্যাড করে দিয়েছি, বুঝা গেল? মন্ডল যোগ করে দিয়েছি রে তোর জন্য। ইন্ডিয়ান রিসার্চ অর্গানাইজেশন। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, ইসরো। ইসরো। IISRO, ইন্ডিয়া, সরি, ISRO, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ, ইন্ডিয়ান রিসার্চ অর্গানাইজেশন। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন। ওকে, ইন্ডিয়ান হুম, স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন। স্পেলিং টু বি চেকড ফ্রম ইন্টারনেট। ইন্টারনেট থেকে স্পেলিং চেক করে নেবে, আমার বলার প্রয়োজন নেই। ওকে, তারপর টপিকটা দিয়েছিলেন সেটা লেখা অনেকটাই লেখা হয়ে গেছে, সেটা বলবো? না, এখন বলতে হবে না, পুরোটা লেখো, ঠিক আছে। আমি পড়বো সবাইকে। মিস্টার প্রগত পাত্র, হ্যালো স্যার। আমাকে আর পড়তে হবে না, বলো দেখি কেমন পারো। I shall have not to read. আমাকে আমাকে কম্পিউটার শিখতে হবে। I shall have to learn computer. এই প্রশ্ন করছিস কেন? তুই তো ওটা পারফেক্ট জানিস। স্যার আসলে বলছি না, বলার টোনটা কোশ্চেনের মতো, যে এটা কি হবে স্যার, আমি যেটা বলছি, বুঝতে পেরেছিস? কনফিডেন্টের সঙ্গে বল, ঠিক আছে? আমাকে আমাকে হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে যেতে হবে। I shall have ম্যাথামেটিশিয়ান যারা, go to ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। ম্যাথামেটিশিয়ানরা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে ওখানে রিসার্চ করে। ISI, টপ নচ ম্যাথমেটিক্যাল জব, সব থেকে দামি ম্যাথমেটিক্স এর জব পাওয়া যায় ISI। বোঝা গেল? নোট করে নাও তুমি। ISI একটা আছে, ISI মানে ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স সামথিং, ওটা পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা। আর ISI হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, মানে এখানে রাশি বিজ্ঞান, স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়, খুব টাফ, ঠিক আছে? ওই জায়গায় পৌঁছালে 100% চাকরি পেয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স, বুঝেছিস প্রভু? আচ্ছা, ওকে, নো প্রবলেম। আমাকে স্পোকেন ইংলিশ শিখতেই হবে। I shall have to learn spoken English. আমাকে রাজহাটি বন্দর হাই স্কুলে যেতে হবে। I shall have to go Rahati Bandar High School. নো, আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু রাজহাটি বন্দর হাই স্কুল। গো এর পর টু আছে, তুমি জানো না এটা? আই গো টু স্কুল। তাহলে ভুল হচ্ছে কেন? বল ভালো করে। I shall have to go to high school. রাজহাটি বন্দর হাই স্কুল। আমাকে টিউশন পড়তে যেতে হবে। I shall have to go to tuition. আই শ্যাল হ্যাভ টু গো ফর টিউশন অথবা গো টু টিউশন ক্লাস, কি হবে? টিউশনের জন্য যেতে হবে, গো ফর টিউশন
টিউশনের জন্য যেতে হবে মানে আর নালে গো টু টিউশন ক্লাস। টিউশন ক্লাস কোন একটা জায়গায় হয়, বরাবর, হ্যাঁ ওই জন্য গো টু। আর টিউশনের জন্য যেতে হবে, তাহলে ফর মানে জন্য। বোঝা গেছে গোয়ের পর ফর কেন বসছে? প্রগত না বুঝলে আবার রিপিট করবো। আমাকে I shall টিউশনের জন্য যেতে হবে, আই শ্যাল হ্যাভ টু গো ফর টিউশন। আর আমি টিউশন ক্লাসে আমাকে যেতে হবে, তাহলে ক্লাসটা কোন একটা জায়গায় হবে, ঠিক তো? হ্যাঁ হুম তখন জায়গার দিকে হলে গোয়ের পর কি বসাই আমরা? আই গো টু স্কুল, আই গো টু মার্কেট। তখন আমরা কি বসাবো? go to tuition go for না, tuition গো ফর টিউশন অথবা গো টু টিউশন ক্লাস। so two বুঝা গেছে? বসে for ফর কোথায় ওটাই তো তোকে দেখাচ্ছি, ফর কখন বসবে? গো ফর টিউশন oh, আর গো টু টিউশন ক্লাস। বলছি ক্লাস যখন বোঝাচ্ছি তখন আমরা কি বলছি? আমাকে ক্লাসে যেতে হবে, তাহলে আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু টিউশন ক্লাস। আর যখন বলছি আমাকে টিউশনির জন্য যেতে হবে, তাহলে জন্য ইংরেজি কি? I shall have to go for tuition টিউশন। বোঝা গেছে কেন পার্থক্যটা? হ্যাঁ বাংলা বাক্যটা মনে কর, আমাকে টিউশনির জন্য যেতে হবে, ঠিক তো? যেতে হবে আরেকটা যেতে হবে আর আমাকে টিউশন ক্লাসে যেতে হবে, আমাকে স্কুলে যেতে হবে। তাহলে কখন হচ্ছে আমাকে স্কুলে যেতে হবে, আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু স্কুল। বোঝা গেল? যখন তে বোঝাচ্ছে তখন টু, আর যখন জন্য বোঝাচ্ছে তখন কি হবে? for ফর। ক্লিয়ার? yes ক্লিয়ার, ওকে। আমরা যতগুলো যে যাকে যা আমি ধরেছি কিনা ওগুলো নোট করে সব এক জায়গায় লিখে রাখ, ঠিক আছে? এটা একটা সেন্টেন্স প্যাটার্ন। আমাদেরকে কি শিখতে হবে? সেন্টেন্স প্যাটার্ন বিভিন্ন ধরনের, তবেই আমরা ইংরেজিটা ভালোভাবে বলতে পারবো পারফেক্টলি। এটা হচ্ছে হ্যাভ টু অথবা শ্যাল হ্যাভ টু প্যাটার্ন। এবারে আমি যদি এখানে আমাকে পড়তে যেতে হয়, তাহলে আমি কি করব? শ্যালটাকে উড়িয়ে দেবো। প্রগত, শ্যাল আর উইল কিসের জন্য বসে? ফিউচারের জন্য। তাহলে হ্যাঁ আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল, আমাকে স্কুলে যেতে হয়। শুধু শ্যালটাকে উড়িয়ে দিলেই কি হয়ে যাবে? প্রেজেন্ট টেন্স। বোঝা গেছে? না পারলে বল, আবার 10 বার বলে দেবো, পরে কিন্তু তোকে জিজ্ঞেস করবো। ফিউচার প্রেজেন্ট এভাবে হয় মানে স্যাল উইলটা উড়ে গেলে হয়ে যাবে হ্যাঁ, সেটাই তো নিয়ম না? আই গো টু স্কুল, আই শ্যাল গো টু স্কুল। বল, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট থেকে আমার ফিউচার ইনডিফিনাইট করতে গেলে কি করতে হয়? বল, যে কোনো একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের উদাহরণ দে। প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স তো Yes. প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরে আই ইট রাইস বল না, তো মোটা মোটা ভাবছিস কেন? হুম আই ইট রাইস হুম এবার এটাকে ফিউচার ইনডিফিনাইট কর। আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাবো, কি ইংরেজি হবে? হ্যালো, আই I এখানে shall শ্যাল have to eat বসিয়ে দিলে, rice. না না না, আমাকে ওটা তো খেতে হবে, আমি নর্মাল বলছি। তাহলে এখানে শ্যাল বসিয়ে দিলে এটা কি হয়ে যাবে? ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই শ্যাল ইট রাইস মানে কি? আমি ভাত খাবো। বুঝা গেল? তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের সঙ্গে শ্যাল বসালেই ওটা কি হয়ে যাবে? হ্যাঁ ফিউচার ইনডিফিনাইট। কখন হবে না? তখন স্যাল উইল বসে যাবে না না, কখন হবে না এটা বলতে হবে, বা ভুল হবে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে হবে না। কেন? দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, তুই উইল বসিয়ে দিলি, স্যার তো বলেছিলেন, কিন্তু এস বা ইয়েসটা তো আর বসবে না। বোঝা গেল?
কেন হ্যালো, কেন ধর হি ইটস রাইস, আমি তোকে শেখালাম যে বসিয়ে দিবি, তুই তো সব জায়গায় বসিয়ে দিবি, তাহলে হি ইটস রাইস, তাহলে সে ভাত খাবে, ইংরেজি কি হবে? হুম, He will eat rice. হ্যাঁ, এসটা হবে না, তাই না? এসটা কি হবে? ইনডিফিনিটে এসটা যোগ হয়। হ্যাঁ, তো এসটা তখন যোগ হবে না। আমি প্রগতকে আমি বললাম যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের সঙ্গে যদি শ্যাল অথবা উইল যোগ করে দেওয়া হয়, এটা ফিউচার ইনডিফিনাইট হয়ে যাবে। এখন প্রগত কি করলো, যে কোনো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের সঙ্গে শ্যাল অথবা উইল বসিয়ে দিল। তাহলে তখন স্যারকে বলে, এতে স্যার তো আমায় বলেছিলেন যে শ্যাল উইল যোগ করে দিলেই হবে। ঠিক আছে, স্যার তো এটা বলেননি আমাকে, যেখানে এস আছে কি ঘোড়ার ডিম আছে, ও ক্ষেত্রে হবে না, তাই না? ও ক্ষেত্রে কি হবে, ওই ভার্বে এস বা এস যেগুলো আছে সেইগুলোকে উড়িয়ে দিতে হবে শ্যাল উইল যোগ করার পর। প্রগত, বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পেরেছি হ্যাঁ, নাহলে তুই কি করবি, ওই সব জায়গায় শ্যাল উইল বসিয়ে দিলি। হ্যাঁ, এবার মাস্টার জিজ্ঞেস করলে এরকম কেন হয়েছে, ওটা আমাদের স্পোকেন ইংলিশের টিউটর বলেছে তো। শ্যাল আর উইল বসিয়ে দিলেই প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট থেকে ফিউচার ইনডিফিনাইট হয়ে যাবে। এবার সে আমার ফোন নাম্বার নিয়ে আমাকে ধরবে, সেই জন্য আমি তোকে বলে দিলাম। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এক্সেপশন আছে, যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের রুলসটা আছে, ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হয়, তাহলে ওই এস বাই এসটাকে কেটে দিয়ে মেন ভার্ব যেটা সেটা তুলতে হবে। কোনো কনফিউশন কারো আছে এটাতে? না 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 ওকে, যিনিও বুঝে গেছে, ভেরি গুড। আচ্ছা, যে বাচ্চাটা কাকে যে প্রতিষ্ঠা সামন্ত, প্রতিষ্ঠা ইংরেজি কি? হ্যালো প্রতিষ্ঠা ইংরেজি কি? প্রতিষ্ঠাকে ইংরেজিতে কি বলে? স্যার জানি না নাম, ও ইংরেজিতে এর মানে এস্টাবলিশ। এস্টাবলিশ এস্টাবলিশ মানে প্রতিষ্ঠা করা। যেমন দেখবি স্কুলেতে লেখা আছে ইএসটিডি, স্কুলে কি লেখা থাকে? প্রতিষ্ঠা লেখ আগে, কেউ বললে বলতে পারবি না। ESTABLISH, এস্টাবলিশ লিখে ভালো, নামের মানে আগে ESTABLISH, এস্টাবলিশ। স্কুলের লেখা সামনে হয়ে লেখা থাকে ESTD 1952 বা যে কোনো সালের নাম, মানে এই এস্টাবলিশড ইন 1952 এর মানে 1952 সালে প্রতিষ্ঠিত, মানে ইডি যোগ করে দিয়েছে, এস্টাবলিশের সঙ্গে ইডি যোগ করে দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত। বুঝতে পেরেছিস? প্রতিষ্ঠা ESTD 1952 তোদের স্কুলেতেও লেখা থাকবে, দেখবি ESTD দিয়ে কত সাল, বা বাংলায় লেখা থাকে প্রতিষ্ঠিত 1952, 1953, 2000, যেই সালে হয়েছে আর কি। বোঝা গেল? হুম, হুম। আচ্ছা, তাহলে এইটা বুঝে গেছে, এইটা হয়ে গেল। ওকে, এবারে গোল, আমাকে প্রাইমারি টিচার হতেই হবে। হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ? প্রতিষ্ঠা। I shall have to হুম, primary teacher in future. I shall have to প্রাইমারি টিচার ভার্ব কোথায়? হয়েছিল একটু বিয়া হ্যাঁ, এই যে I shall have to, I want to be a primary teacher, এই want এর পর ওই যে to be আছে না, ওখান থেকে চলে আসছে। তাহলে I shall have to, এই go এর জায়গায় কি হয়ে যাবে? Be a হুম, I shall have to be a primary teacher in future. ফিউচার, ইন দা ফিউচার বলবি, পরে ওটা আমি কারেক্ট করে দিয়েছি। ঠিক আছে, Yes, sir. ভবিষ্যতে আমাকে প্রাইমারি শিক্ষক হতে হবে। ঠিক আছে, এবার প্রগত বল,
ভবিষ্যতে আমাকে ম্যাথামেটিশিয়ান হতে হবে। সবাই অন্যেরটাও লিখবি, সবাই অন্যেরটাও লিখবি। In future. হ্যাঁ, তাহলে এবার সবাই লিখবে প্রগতকে ম্যাথামেটিশিয়ান হতে হবে ভবিষ্যতে, সবাই লিখবে। আর প্রগত লিখবে আমাকে হতে হবে। তাহলে প্রগত উইল হ্যাভ টু বি আ ম্যাথামেটিশিয়ান ইন দ্য ফিউচার। প্রতিষ্ঠাকে ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষিকা হতে হবে। তাহলে প্রতিষ্ঠা উইল হ্যাভ টু বি আ প্রাইমারি টিচার ইন দ্য ফিউচার। সান্নিধ্যাকে এবারে অন্যজনকে দিয়ে সুচরিতা বল, সান্নিধ্যাকে একজন ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে ভবিষ্যতে। সুরচিতা বল। কি স্যার একবার বলুন। সান্নিধ্যাকে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। সবাই বাংলা ইংলিশ লিখবি কিন্তু এটা ট্রান্সলেশন টেন্স। ফ্যাশন ডিজাইনার ইন দ্য ফিউচার। হ্যাঁ, এবার আমাকে একজন ডক্টর হতে হবে। আমি স্যার লিখছি, অন্যদের গুলো লিখছি। আরে হুম, বল, আমি যখন জিজ্ঞেস করছি সবাইকে বলতে হবে। I shall have to be a doctor in the future. সুরচিতাকে ডক্টর হতে হবে ভবিষ্যতে। স্যার আমি বলবো, হ্যাঁ, সুরজিতা will have to be a doctor in the future. হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে বুঝে যাচ্ছিস। ওকে, ঠিক আছে, লিখতে থাকো অন্যদের গুলো। এবারে সান্নিধ্যা ঘোষ বল। সান্নিধ্যা ঘোষ, অন্যরা মিউট করে দে, যার যা কোশ্চেন থাকবে সঙ্গে সঙ্গে অন করবি। সান্নিধ্যা ঘোষ বল। সান্নিধ্যা Yes, ঘোষ, হ্যাঁ বল। এবার তুই সবার বল যে প্রগতকে ম্যাথামেটিশিয়ান হতে হবে ভবিষ্যতে। ম্যাথামেটিশিয়ান মানে গণিতজ্ঞ। Prabhupada will have to be a mathematician ভবিষ্যতে কোথায় যাবে? in the future. হুম, আচ্ছা। সান্নিধ্যাকে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে ভবিষ্যতে। Sanitha will have to be a fashion designer in the future. এগুলো সব লিখবি। গিনিকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ভবিষ্যতে। Ginny will have to be a computer engineer in the future. আমার বোনকে ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। Sir, আজ তো তাহলে লিখবো কি করে? তোমার ক্যালিবার ওটা। বল বল বল, যতগুলো লিখতে Yes, sir. পারবি। আমার বোনকে ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। My sister will have to be a computer engineer in the future. আমার বোনের দিদিকে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আমার বোনের দিদিকে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। আমার বোনের দিদিকে। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে ফ্যাশন মানে ডিজাইনার হতে আমাকে। হবে। না, ওটা বলা যাবে না, এটারই বল তুই ইংলিশ। স্যার, আমি কি করে বলবো? আমার My বোনের দিদি। My হুম, sister's eldest sister will have to be a fashion designer in the future. আমার বাবার বড় মেয়েকে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। My father's আমার বাবার বড় মেয়েকে। হ্যাঁ, আরে আমি আমার বাবার। My father's elder daughter will have to be a fashion designer in the future. আমার মায়ের ছোট মেয়েকে ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। My mother's younger sister, এই younger daughter will have to be a computer engineer in the future.
আমার দাদুর ছোট নাতনিকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। স্যার অত কি করে লিখবো? না, তুই মুখে বল। স্যার অত তাড়াতাড়ি তুমি প্রথমে জটা কি লিখতে বললে? পারো পারো, আমার এটা মেশিনে জল খোলা আছে ট্যাপে, যে যতটা কালেক্ট করতে পারবে পারবে, মেশিন বন্ধ হবে না। স্যার প্রথমে আমার দাদুর ছোট নাতনিকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, বল মুখে। my grandfather's younger daughter will have to এ be a বাবা, computer ইয়ঙ্গার engineer in the গ্র্যান্ডফাদারের ইয়ঙ্গার ডটার নাকি? he he is a granddaughter. Younger হুম। granddaughter will have to be a computer engineer in the future. আর আমার ঠাকুমার বড় নাতনিকে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। আর একবার বলুন। আমার ঠাকুমার বড় নাতনিকে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। My grandmother's my grandmother's her her elder আহার কেন হবে? মাই গ্র্যান্ড মাদার। সব ভুলে যাচ্ছে আমার। ভুলে যাওয়ার জন্যই তো দেওয়া হয়েছে তোমাকে টাস্ক, ঠিক আছে? এরপর বল, আমার দিদিমার বড় নাতনির ছোট বোনকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, বল ইংলিশ। তাহলে তুই আমার শিখেছিস এটা। দিদিমার, ঠিক আছে বলছি। হ্যাঁ, My grandma's আমার দিদিমার আমি বলছি, বুঝতে পেরেছি। My grandma her elder grandson her ভালো করে বাংলাটা শোন। আমার দিদিমার, এবার এইটা করে, আমার দিদিমার ছোট নাতনির দিদিকে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। ছোট নাতির দিদিকে, ও আমি জানি গো। My grandmother's her younger আর daughter বসবে না এখানে, আর বসবে না, younger daughter বলছি হার শব্দটা বসবে না। younger granddaughter her, এবারে হার হবে, her হার বসবে elder, না, এক জায়গাতেও হার বসবে না, হার আচ্ছা, কোথাও তাহলে- বসবে না, তাহলে her younger daughter, হার বসবেই না। তাহলে younger, তাহলে আমার দিদিমার ছোট নাতনির দিদিকে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে হবে। my grandma's মাই গ্র্যান্ডমা young, সব মিলিয়ে যাচ্ছে, grandma's আর তারপরে grand daughter grand সব শেষ তো? না 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 না, সব শেষ তো, দাঁড়া 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 দাঁড়া, সব শেষ তো, হ্যাঁ ট্যালেন্ট শেষ হয়ে গেছে। মাই ম্যাটারনাল grandmother youngest granddaughter elder sister will have to be a fashion designer. My maternal grandmother's youngest granddaughter's elder sister will have to be a fashion designer in the future.
বোঝা গেল সান্নিধ্যা ঘোষ? মাই ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ড মাদার্স, আমার দিদিমার, গ্র্যান্ড ইয়ংগেস্ট গ্র্যান্ড ডটার্স, সব থেকে ছোট নাতনির, এল্ডার সিস্টার, দিদি, will have to be or become a fashion designer in the future. এখানে কি শেখালাম? রিলেশনশিপ, সম্পর্ক। সম্পর্ক দিয়ে কি করে তৈরি করতে হয় বাক্য। এবং এই বাক্যটা তুমি যখন পাঠাবে এর মধ্যে অনেক কিছুই ভুল থাকবে, তুমি সব জেনে যাওয়ার পর তুমি এটা এই বাক্যটা অ্যাটলিস্ট আমায় লিখে পাঠাবে, রাইট? স্যার গিনি স্যার ঘোষ, আর এটা হুম, উল্টো question. বল। স্যার যেটা বললেন এটা মাই ম্যাটারনাল এল্ডার সিস্টার গ্র্যান্ডমাদার ওইটা উল্টো পাল্টা ওইটা তো উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে, এটা তোর জন্য টাস্ক দেওয়া রইলো, তুই ঠিক করে কর। ওই একটা বাক্য তোর টাস্ক, বরাবর সবগুলো লিখবি, ওই একটা বাক্য তুই ভালো করে আমায় পাঠাবি বুদ্ধি ঠাকুমা করে। দিদা যেতে উত্তর দেয়। হ্যাঁ, একটা বাক্য তুই ভালো করে আমায় পাঠাবি সঠিক করে, এটা তোর টাস্ক। বাকিগুলো তুই যেমন লিখছিস লিখ। ওকে, না আজকে আর পড়াবো না, এবারে যার যা কোশ্চেন আছে জিজ্ঞেস কর। প্রগত, ওটা তোকে আমি ইচ্ছে করেই বলে দিচ্ছি না, আমি বলে দিচ্ছি গ্র্যান্ড মাদার মানে ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ড মাদার মানে দিদিমা, ঠিক আছে? গ্র্যান্ড ডটার মানে নাতনি, ইয়ংগেস্ট মানে হচ্ছে সব থেকে ছোট, এল্ডার মানে বড় বা এল্ডার সিস্টার মানে দিদি। তাহলে এইগুলো নিয়ে তুই তার মশালা বানা। বোঝা গেল প্রগত? স্যার আরেকবার ট্রান্সলেশনটা বলুন না। না ওইটা কিছু বলে দেওয়া হবে না, এটা তোমাকে জিনিস বলে দিয়েছি, ও। কম্পোনেন্টস বলে দেওয়া হয়েছে, জিনিসটা তোমার রান্না করতে হবে। বোঝা গেল? ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার মানে ঠাকুমা, এল্ডার সিস্টার মানে দিদি, গ্র্যান্ড ডটার মানে নাতনি, ইয়ংগেস্ট মানে সব থেকে ছোট। আর কিচ্ছু তোমাকে বলে দেওয়া হবে না, বাকিগুলো তুমি তোমার মতো বানাবে। যদি না পারো হাউ করে কাঁদতে লেগে যাও, ওটা আর বলে দেওয়া হবে না। বুঝা গেছে সান্নিতা ঘোষ? ইয়েস হ্যালো, ইয়েস স্যার। সবজিটা তোমায় রান্না করতে হবে, বাইরে থেকে আনাজপত্র এইসব কিনে দেওয়া হবে, তোমাকে কিনে সব দিয়ে দিয়েছি, এবার সবজিটা তুমি রান্না করো। ফরম্যাট আছে, সব ওয়ার্ডের মানে স্যার? আছে। বলো। স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি। বলছিলাম আমাকে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে হবে, এটা ইংরেজিটা কি বললেন? I shall have to listen to stories from my grandmother. এইটা দিয়ে হতো I shall have to listen, LISTEN, লিসেন listen এর পর টু আছে, listen to stories, আমি লিখে দিচ্ছি। লিসেন টু স্টোরি এন্ড মাই না না না, গ্র্যান্ড from from my grandmother. listen to stories, STORIES, from my grandmother. গ্র্যান্ডমাদার বানাটা দিদির থেকে টুকে নিবি। স্যার আমি জানি। ওকে, I shall have to listen to stories, listen এর পর সব সময় প্রিপজিশন টু বসে। listen to stories from my, কার থেকে? from মানে থেকে, গ্র্যান্ডমাদার, from গ্র্যান্ডমাদার ঠাকুমার থেকে। ইয়েস প্রতিষ্ঠা, কি বলো তোমার কি প্রবলেম? প্রতিষ্ঠা সামন্ত, কোনো প্রবলেম নেই। কোনো প্রবলেম নেই, তাহলে হাত তুলেছিস কেন? স্যার হাত তুলিনি। ও না, স্যার তোর এটা হাত তো তোলাই আছে। এসে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা হচ্ছে হাত তোলা যখন কোনো কোশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? ও যখন কোনো প্রশ্ন করবি ওই হাতটা তুলবি, তাহলে স্যার স্যার করে চিল্লাতে হবে না। বোঝা গেল? ওকে স্যার। এটাকে বলে হ্যান্ড রেজ, মানে হাত তোলা। আচ্ছা ওকে,
কোনো প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা সামন্ত নেই, তাহলে প্রতিষ্ঠা সামন্তকে সবকিছু জিজ্ঞেস করা যায়। ওকে, স্যার বলো প্রতিষ্ঠা সামন্ত। আমার আমার দাদু স্যার ছোট নাতনির বড় দিদি প্রাইমারি টিচার হতে চায়। My grandfather আগে লিখে নে বাংলাটা, তৈরি হয়ে গেলে বলবি। আমার বাংলাটা লিখে নে। আমার দাদুর ছোট নাতনির দিদি প্রাইমারি শিক্ষক হতে চায় ভবিষ্যতে। এই বাংলা বাক্যটা লিখে নে, ট্রান্সলেট কর, ট্রান্সলেট হয়ে গেলে ঠিক করে আমায় বল। প্রগত, কিছু কোশ্চেন করছিলিস? হ্যাঁ স্যার, ওইটা যেটা বললে আমার দাদুর ছোট নাতনির দিদি, তারপরটা আগে ওইটা বলে দিন। ছোট নাতনির দিদি, আমার দাদু ছোট নাতনির দিদি ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষিকা হতে চায়। এখানে এটা কেন লেখাচ্ছি, রিলেশন মানে দাদু নাতনি এইসব কোনটা কি ওটা ওয়ার্ড গুলো শিখে যাওয়া হবে, ঠিক আছে, ওই জন্য আরো শেখাচ্ছি। আর এটা বড় বড় সেন্টেন্স, তুমি যদি বড় বড় সেন্টেন্স কে গুছিয়ে ফেলো, ভবিষ্যতে তোমার তো এর থেকে ছোট ছোট সেন্টেন্স করতে হবে, তখন আর অসুবিধা হবে না। এই জন্য এত বড় বড় সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে। স্যার আমি যেটা বলছিলাম, আমার প্রথমে কম্পিউটারে অডিওতে দেখাচ্ছিল কি ভাইরাস দেখাচ্ছিল, 10 মিনিটে ভিডিওটা অন করতে চাই, এটা কি প্রবলেম নাকি বুঝতে পারছি না। অ্যান্টিভাইরাস ছিল বলে বারবার বন্ধ করে দিচ্ছে, অ্যান্টিভাইরাস আছে বলে অ্যান্টিভাইরাসটা মারা থাকে আমাদের, ওই জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে বারবার। সে কি ওটা জানি না, কোন এতক্ষণ না কম্পিউটার ওয়ালাকে দেখাবে, কোন কম্পিউটার এতক্ষণ ওয়ালাকে না দিয়ে চেক ঠিক করবে, করে। আমার আইডিয়া নেই, আই হ্যাভ নো আইডিয়া প্রগত, ওটা আমি ওই কম্পিউটার জন্য জিজ্ঞেস ওয়ালাকে দিয়ে করছি চেক এতে কি, করতে হবে। স্যার অ্যাপেতে কি ভাইরাস আছে নাকি, এটাই জিজ্ঞেস করছি। এই অ্যাপেতে কত ডাউনলোড দেখেছিস তো তুই? হ্যাঁ ওইটাই তো, কি করা হবে? কত ডাউনলোড আছে? টিচমিন্ট অ্যাপটা কত ডাউনলোড আছে? হ্যালো, অনেক হ্যাঁ গুগলে প্লে স্টোরে দেখবি প্রচুর ডাউনলোড আছে। একজন দুজন ইউজ করছে না, অনেক ইউজ করে, তাই না? হুম, কি করে ঠকাবো, এটাই তো। হুম। ওইটা কম্পিউটার ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে 10 হবে, আমি তো মিলিয়ন করে 10 দিতে। মিলিয়ন ডাউনলোড। তাহলে 10 মিলিয়ন মানে 1 crore ডাউনলোড আছে। হ্যাঁ ভাইরাস থাকলে 1 crore লোক ওটা ইউজ করবে না, বুঝা গেল? হুম। হ্যালো, না এমনি ভাইরাস দেখাচ্ছে না, যাকে মাইকটা অন হচ্ছে, ভিডিওটা অন করতে যাচ্ছি কি দেখাচ্ছে, ব্লক করে দিচ্ছে বলছে। তাহলে তোর ওখানে কোনো কমান্ড দেয়া আছে, রেস্ট্রিকশন, ইউজ রেস্ট্রিকশন অ্যান্টিভাইরাসটার মধ্যে, যে কোনো কিছু বাইরে থেকে দেখানো যাবে না, এরকম কিছু, বা ভিডিও ক্যামেরা ইউজ করা যাবে না, এইসব কিছু। ক্যামেরা তো কিনে আনা হয়েছে, তাহলে ইউজ না করে দেখে। তাই ওই অ্যান্টিভাইরাসের মধ্যে কিছু ফাংশন আছে, সেগুলো অন করা আছে, যেটা এটা হতে দিচ্ছে না, বুঝা গেল? হুম ভাইরাস থাকলে প্রথমেই অ্যাপকে উড়িয়ে দেবে, ঢুকতেই দেবে না, হ্যাঁ বুঝেছিস? সেটাই। ওকে, এনি কোশ্চেন? হ্যাঁ নো স্যার। ক্লাস রিলেটেড কোশ্চেন কর প্রগত, যদি হ্যাঁ থাকে। স্যার ওইটা আটকেছে, ওইটা মাই ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডমাদার এল্ডার ওইটা তোকে তো সিস্টার। টাস্ক দিয়েছি, হ্যাঁ তোকে ওটা ওইটা টাস্ক দিয়েছি, করছি ওটা করছি। কর, ওটা তোর টাস্ক। ওকে, সানিদা, হোয়াট ইজ ইয়োর কোশ্চেন? স্যার আমি শুনছি, বল। বলছিলাম বড়দের জন্য তো একটা অ্যাপ অ্যাপ করা হয়েছিল, কিন্তু ওই অ্যাপেতে কেউ আর ক্লাস করে না। কোন অ্যাপে? একটা নতুন অ্যাপ যে আপনি খুলেছিলেন। হ্যাঁ, ওই অ্যাপটা ক্লাস করে না মানে ওটা অনেক বেশি কস্টলি হবে ওতে ক্লাস করলে, তো ওইটায় আমি এখন সব আপডেট করছি, ওখানে অনেক কোর্স আরে রাখা হবে, ও বুঝতে পেরেছি? যেমন আমরা ঘর বানাই, তারপর রান্নাঘর বানাই, শোয়ার ঘর, বাথরুম, টয়লেট, স্নানের ঘর, ঠিক আছে? ওই জন্য আমিও কি করেছি, একটা অ্যাপ বানিয়ে রাখছি, যখন অনেক ছাত্রছাত্রী হবে তখন টাকা দিয়ে ওইটাকে আরো ভালো করে বানিয়ে নিয়ে নিজেরটা করে নেবো। এখন ছোটখাটো করে ইট গাঁথা হয়েছে, হ্যাঁ বুঝা গেল? এই যে তুই এখন মাধ্যমিক পাস করবি, তাহলে তোকে ওয়ানে পড়তে হবে তো। হ্যালো,
ওয়ান হ্যাঁ। করতে হবে, টু করতে হবে। তুই যদি বলিস আমি আজকেই মাধ্যমিক দিয়ে দেবো, তাহলে কি করে হবে? হবে? না। হবে না তো। ওই জন্য আমিও কি করেছি, আমি ওয়ানে ভর্তি হয়ে গেছি। বুঝতে পেরেছিস? হুম। হ্যাঁ, আমি ওয়ানে ভর্তি হয়ে হ্যাঁ। গেছি অ্যাপে। যখন আমি 10 পাস করার মতো হয়ে যাব তখন চালু করে দেবো। হুম। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। হ্যালো স্যার, হুম, ওটা বলবো? কোশ্চেন কর। হ্যাঁ বল। মাই গ্র্যান্ডফাদার স্মল গ্র্যান্ড সিস্টার স্মল আবার কি রে? সিস্টার স্মল হয় গ্র্যান্ড স্মল, দাঁড়া দাঁড়া, মাই গ্র্যান্ডফাদার স্মল কেন? ইয়ং বলতে হয়, স্মল তো নয়। স্মল মানে সাইজে ছোট বড়। মাই গ্র্যান্ডফাদার্স গ্র্যান্ডডটার granddaughters, elder sisters, হুম, এল্ডার সিস্টার্স বলছিস we কেন? are এল্ডার সিস্টার। elder sister, be a primary teacher in the future. এই শ্যাল উইল হ্যাভ যেটা শেখালাম সেটা আউট হয়ে গেছে। একটা করতে গিয়ে একটা ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সেই জন্য এটা টাস্ক দেওয়া হয়েছে তোকে। তাহলে মাই গ্র্যান্ডফাদার, একদম ছোট যদি বলি সব থেকে ছোট, তাহলে বলতে হবে ইয়ংগেস্ট। মাই গ্র্যান্ডফাদার ইয়ংগেস্ট গ্র্যান্ডডটার্স এল্ডার সিস্টার উইল হ্যাভ টু বিকাম আ প্রাইমারি টিচার ইন দ্য ফিউচার। তাহলে তুই যদি এই একটা বাক্য কমপ্লিট করতে পারিস, তাহলে আমি বুঝে নেবো যে তুমি আজকে সব পড়াটা বুঝে গেছো। আরেকবার বলুন না এটা। মাই গ্র্যান্ডফাদার youngest granddaughter's elder sister will have to be a primary teacher in the future. Yes sir. Got it? বুঝতে পেরেছিস? Got it মানে বুঝতে পেরেছো? Understood? Yes sir. Got it? Yes. Okay. Any question? তোমার কোনো প্রশ্ন আছে? No sir. No. Okay. I have no question. কি বলতে হবে? Have you any question? একেবারে I have no question. ওকে, ইউ রাইট ইট অলসো। ক্লাসরুম কনভারসেশনও লিখে নিবি, মানে যেটা প্রশ্ন করবি ওটা বাংলায় লিখবি, লিখে সেটা ট্রান্সলেট করে নিবি, না পারলে আমায় জিজ্ঞেস করবি। Okay sir. আমার কোনো প্রশ্ন নেই, আই হ্যাভ নো কোশ্চেন। Question. নেক্সট, কার কি প্রশ্ন আছে? এবার শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। হু হ্যাজ এনি কোশ্চেন? কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে সব বন্ধ করে দেওয়া হবে। বলো সুরজিতা রয়, হোয়াট ইউ হ্যাভ কোশ্চেন আর ডাউট? এই ক্লাস সম্পর্কে কি তোমার কোশ্চেন বা ডাউট আছে সেটা বলো। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনি ওই যে সম্পর্কে দিয়ে যেগুলো লিখছিলেন ওরকম কি আমাদের নিজেদেরকেও বানাতে হবে? না না, যতগুলো দিয়েছি ওইগুলোই করলেই হয়ে যাবে, ওইগুলো বাকিগুলো তুই নিজেই পেরে যাবি। বুঝতে পেরেছিস? ও, আমি এতগুলো হ্যাঁ। দিয়েছি, ওইগুলোই যদি তুই করে ফেলিস, বাকিগুলো যাই হোক তো নিজেই বানাতে পারবি, কারণ জিনিসটা একই থাকবে না। ইয়ংগেস্ট, এল্ডার, ইয়ঙ্গার, এল্ডেস্ট, এগুলো তো একই থাকবে সব টার্ম, শুধু যেখানে কোশ্চেনটা যা হবে শুধু পাল্টে যাবে। তাহলে আমি কিছু অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দেখলাম যে কিভাবে তোরা পারিস, তো ওইগুলো দিয়ে যে কেউ তোকে জিজ্ঞেস করবে তুই বলে দিবি যদি তুই পারিস এগুলো। ঠিক আছে। হুম হুম, এবারে তুই কি লিখেছিস সেটা বলতো হু হু করে। একটা সেন্টেন্স বলবি, থামবি, যদি আমার কোনো কিছু থাকে আমি বলবো তোকে। তো আমি সবগুলো কিন্তু লিখিনি, কিছু কিছু লিখেছি, মানে পরপর যে সব না, সেরকম এইগুলোর কিছু কথা লিখিনি। বলিনি, এইগুলো আমি আর বলবো না, এগুলো তো আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। এগুলো লিখে পাঠাবি, দেখে নেবো পেরেছিস কিনা। হুম। আমি গোল, কেরিয়ার গোল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, ওই যেগুলো আগে বলেছিলাম ওটাই তো লিখছি। আচ্ছা, ওকে। আর কোন, আচ্ছা এগুলো লিখতে লিখতে আর পারিসনি, ঠিক আছে। সান্নিধা ঘোষ, তুমি আগেরটা কি লিখেছো? হাউ উইল ইউ রিচ ইউর টার্গেট অর গোল? স্যার ওটা বলবো? হ্যাঁ, যেটা লিখেছি সেটা বল। একটা সেন্টেন্স বলবি আর থামবি, যদি আমার কিছু বলার থাকে আমি বলবো।
ঠিক আছে। My goal is to be a fashion designer. So how will I reach কে my এটা কেন goal? বলছিস না? এটা কেন বলছিস না? এত করে শেখালাম, আই ওয়ান্ট টু বি আ ফ্যাশন ডিজাইনার ইন দ্য ফিউচার। মাই গোল ইজ টু বি আ ফ্যাশন ডিজাইনার ইন দ্য ফিউচার। আমার গোল হচ্ছে ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়া। এটা ঠিক তো? কমপ্লিট সেন্স। বুঝতে পারছিস? ওটা ভুল নয়। Yes. আমার আমার ইচ্ছে ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়া, কিন্তু সেটা কখন? ভবিষ্যতে না? হুম, হুম, ওটা বলতে হবে। তাহলে এটা নেক্সট ঠিক আছে। লিখে So নাও। how will I reach my goal? তো না, আচ্ছা কোশ্চেন করছিস তুই, অপরকে কোশ্চেন করলে তো হবে না, তোকে তো উত্তর দিতে হবে। বুঝতে পারছিস না? তাহলে আমি কি করে আমার গোলটা পৌঁছাবো? তুই আমাকে প্রশ্ন করলে হবে? তখন কি বলতে হবে? এবারে আমি বলছি যে আমি কি করে পৌঁছাবো। বোঝা গেল? Yes. আমি ভবিষ্যতে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চাই, এবার আমি বলবো যে আমি কি করে হব। ঠিক তো? এইভাবে আমরা বলি। I am going to say, I am going to tell about how I shall become a fashion designer. আমি কি করে একটা ফ্যাশন ডিজাইনার হব। ভবিষ্যতে আর বারবার বলার দরকার নেই। এবার আমি বলবো আমি কিভাবে হব। নেক্সট, I am telling এটা বলতে পারছি। আমি বলছি আই অ্যাম টেলিং হাউ আই শ্যাল বিকাম আ ফ্যাশন ডিজাইনার। কিভাবে আমি ফ্যাশন ডিজাইনার হব। বড় বড় সেন্টেন্স লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে ছোট সেন্টেন্স এমনি এসে যাবে। yes. After class 12, after class 12, I want to get I want to admission Hmm, at NIFT College. okay. I shall sit for an entrance examination. I shall There sit. are three- No, 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 I no. shall I shall sit sit. for an entrance examination. Hmm. There Right. are Next. three examinations. Those There are are three tests. There are three tests. আমি tests. এক্সামিনেশন ওয়ার্ডটা ইউজ করে ফেলেছি একবার। আমি একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবো, সেখানে 3টে পরীক্ষা আছে, তাহলে অন্য একটা ওয়ার্ড ইউজ করে দিলাম, টেস্ট। দেয়ার আর 3, Test. সেখানে 3টে পরীক্ষা আছে। Sam বলছি, those are CAT, creative ability test, GAT, general ability test, SAT, situation ability test. তো যখন আমরা বলবো দেয়ার আর 3 টেস্ট, নেমলি, নামগুলি, এরকম বলতে পারি, নেমলি CAT ক্যাট, ব্র্যাকেটে ফুল ফর্ম, তারপর কমা, ব্র্যাকেটে ফুল ফর্ম। যখন 2 নম্বরটা হয়ে যাবে, ক্যাট গ্যাট যাই হোক, 2 নম্বরটা হয়ে গেল, এবার 3 নম্বরের সময় কমাটা দিয়ে এন্ড 3 নম্বরটা লিখবি ব্র্যাকেটে ফুল ফর্ম। বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পেরেছিস আমি কি বললাম? হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, ওই অনুযায়ী করো। নেক্সট, I shall have to study for this examination. I shall have to draw for this examination. I shall have to make many projects for this examination. I shall have to practice speaking English. আই শ্যাল হ্যাভ বলতে পারিস, স্পিকিং ইংলিশ বা স্পোকেন ইংলিশ চলবে, নো প্রবলেম। নেক্সট, Sir, প্র্যাকটিস বানান কি লিখেছিস বলতো? আই শ্যাল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস বানান কি লিখেছিস? প্র্যাকটিস বানান PRACTISE. প্র্যাকটিস PRACTICE
PRACTISE প্র্যাকটিস, এটা হচ্ছে ভার্ব, উচ্চারণটা বর্গের জয়ের মতো, প্র্যাকটিস। ঠিক আছে, শুনে রাখ, লিখে রাখ, নোট কর। প্র্যাকটিস উচ্চারণ, প্রোনাউন্সিয়েশনটা হবে প্র্যাকটিস, বর্গের জ। এটা হচ্ছে ভার্ব, PRACTISE প্র্যাকটিস, নাউন, উচ্চারণ স, প্র্যাকটিস। বোঝা গেছে? ইংলিশ এরর ডিটেকশনে পড়ে এটা, কম্পিটিটিভ ইংলিশ। হুম। এটা তোকে আগেও বলে দিয়েছিলাম, ওই জন্য তুই স্যার, পেরে আমি কি গেছিস। বলছি বল। যে এই যে আপনি ট্রান্সলেশন গুলো করালেন না, এগুলো আপনি হ্যাঁ। কি ট্রান্সলেশন যেন বলছিলেন? কি বলছিলাম? স্যার, আপনি কি একটা ট্রান্সলেশন বলছিলেন? সেন্টেন্স মানে প্যাটার্ন, এই যে একে বলে সেন্টেন্স প্যাটার্ন। একটা না, প্যাটার্ন দিয়ে আমি যে সবকিছু তৈরি করা। বলছিলেন না আমি বলছি তো রে বাবা, যে লিখছি তো। আমার সেন্টেন্স প্যাটার্ন, রিলেশনশিপ, রিলেশনশিপ। সম্পর্ক। তোর ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্সে আছে, তোর ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্সে আছে রিলেশনশিপ দিয়ে কোশ্চেন, তোকে শেখালাম দুটো চারটে। বুঝেছো খুকি? হুম। তোমার ওই পরীক্ষাতে পড়বে এই ধরনের, এইটা পড়বে না, এই ধরনের পড়বে সব। হুম। আর এটা বলে আই শ্যাল হ্যাভ টু, ওটা সেন্টেন্স প্যাটার্ন, কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করবে। প্যাটার্ন মানে ধরন। নেক্সট, আর কিছু না। আর নো কোশ্চেন, बड़ा बाज गया क्या? ঠিক আছে, আর কার কি কোশ্চেন আছে? স্যার আমার কোশ্চেন আছে। ইয়েস, স্পিক আউট। স্যার বলছি যে আমার আমার সেটা হলো আমাকে মা বাড়ি যেতে হবে যে বলেছিলেন না, আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু কি ম্যাথানিক্যাল আঙ্কেল হাউসটা যে বলেছিলেন, ম্যাথানিক্যাল সেটা বানানটা বলবেন যে লিখে দিচ্ছি। মাই মানে আমার, ম্যাটারনাল আঙ্কেল। এবার হাউসটা তুই নিচে লিখে নে নিজে, HOUSE, ওটা তুই জানিস। আই শ্যাল হ্যাভ টু গো টু মাই ম্যাটারনাল আঙ্কেলস হাউস ইন পুরুলিয়া। বাকিটা তুই লিখে নিতে পারবি আশা করছি, ওই বানানগুলো তো তুই জানিস, তাই তো? ইয়েস আর নো? ইয়েস স্যার। ওকে, ফরম্যাটটা তাহলে কি হলো? আই শ্যাল হ্যাভ টু গো, গোর পর টু, ডিরেকশন, মাই ম্যাটারনাল আঙ্কেলস, আমার মামার বাড়ি, হাউস কোথায়? ইন পুরুলিয়া। ইন পুরুলিয়া, হ্যাঁ। ডাউট ক্লিয়ার? শ্রমিক, তোমার ডাউট ক্লিয়ার? আর 3 Yes, মিনিট sir. দেবো সবাইকে। কার কি ডাউট আছে হু হু করে বল। প্রতিষ্ঠা, প্রগত, শ্রমিক, সান্নিধ্যা, গিনি, সুরজিতা, কার কি ডাউট আছে বল। যদি না থাকে 3 মিনিট পরে ক্লাস অফ করে দেওয়া হবে। কারো কোনো ডাউট আছে? যদি কারো ডাউট না থাকে তাহলে বল যে নো, আই হ্যাভ নো ডাউট। প্রত্যেকে বলে দাও আই হ্যাভ নো ডাউট, সকলের ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। Do you I have have any doubt? no doubt. Okay. I have no Soumik, you doubt. have any doubt? Okay. No, I have no doubt. Okay, you have no doubt. So all of you, প্রত্যেকে তোমরা সবাই পাঠিয়ে দেবে যা যা লিখতে পেরেছো, নো প্রবলেম। ভুল হলো কি ঠিক হলো, প্রগত, বি ফিয়ারলেস, সাহসী হও, যা লিখেছো সব পাঠিয়ে দাও। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেওয়ার পর প্রত্যেকে সন্ধ্যা 8টার মধ্যে যে যার কমেন্ট দেবে অন্যের কোন জিনিসটা তোমার ভুল হয়েছে বলে মনে হয়।
5 মিনিট 10 মিনিট দেখে যে যার কমেন্ট দিয়ে দেবে, রাইট? হুম। তারপর আমি চেক করব সত্যি সেটা ঠিক কিনা। যদি কেউ কমেন্ট দেয় তাহলেই চেক করবো, নাহলে কিছু চেক করবো না, ঠিক আছে? মিস্টার প্রগত, হুম। তোমার কি ডাউট আছে বাবা? ডাউট নেই তো? থাকলে বল। শুনে যাচ্ছে। আচ্ছা, ডাউট যদি না স্যার থাকে তাহলে করলে প্রগত, হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওইটাই তো কাজ করতে হবে তো, স্যার আমি বলছি ঠিক করলে আছে? হবে। হ্যাঁ, আমি বলছি সবাই যে যতটুকু লিখতে পেরেছে সে ততটুকু আমাকে কিন্তু ক্লাস শেষের পরেই 5 মিনিটের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, যে 2 লাইন লিখলে 2 লাইনই পাঠ, নো প্রবলেম। গ্রুপে সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে যে যা লিখেছে, যতটুকু লিখেছে 2 লাইন লিখলে 2 লাইনই পাঠাও, নো প্রবলেম। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? হুম, হুম। ঠিক আছে। আমার মায়ের শরীর খারাপ, ওই জন্য আমার বোন রান্না করে এনেছে, আমি খেতে লেগে যাচ্ছি, ঠিক আছে? হুম। ওকে। স্যার আপনার মায়ের কি হয়েছে? একটু আর কি ডায়রিয়া টাইপের হয়েছিল, এখন ঠিক আছে। হুম, রেখে দিই তাহলে। হ্যাঁ। ওকে।